Can you make me a co-host? You are now a host. Okay, thank you. According concept repeat now. One second. Okay. Okay. Trade receivables. Is that everyone back? Okay. Is that everyone back, or should I need to wait for a while? Sandhya, உங்களுக்கு புரிஞ்சதுதானே? Sandhya இருக்காங்களா தெரியலையே. I think 3 more Sandhya. people are there to join. Because we left at 18. 18 people were there. I think 4 more people will join. ஹரி அவங்க சங்கீதா சந்தியா இல்ல யாரோ ஒருத்தருப்போம். சங்கீதாவா? யாரு? என்ன பேர் சொன்னீங்க? சங்கீதா. சங்கீதா. நான் என்ன சொன்னேன்? சந்தியான்னு சொன்னீங்க. சந்தியாவா? சாரிங்க, ஆடியோ தெரியல. சங்கீதாக்கு சந்தியான்னு சொல்லிட்டேன். அப்பா எடுத்துக்காதீங்க. வாங்க 5 லட்சத்தை மட்டும் கொடுத்துருங்க போதும். ஓகே, இது புரிஞ்சதுன்னு உங்களுக்கு. இன்வென்ட்ரியில இருந்த என்னோட அசெட் வந்து 5 lakh போச்சு. சோ அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் எனக்கு கேஷ் வந்திருக்கணும். அந்த வேர்ட் புரிஞ்சதுல ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸோட மீனிங் என்னன்னு நான் உங்ககிட்ட ட்ரேட் பண்ணிருக்கேன். we made a trade. சோ எனக்கு ரிசீவ்டா இருக்கணும். ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு பேங்க் அக்கவுண்ட்ல வந்து இருக்கும். ஆனா ரிசீவ் ஆகல, அதனால ரிசீவபிள்ஸ் நான் போடுவேன். ஓகே ஹரி, இப்ப இந்த ஸ்பெசிபிக்கான கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து மேபி இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் அது மாதிரி யூஸ் போடும்போது நம்ம அவங்க கொடுத்திருக்கிற சம்ல இருந்து தனித்தனியா எடுத்து ஜர்னல்ல இருந்தே இதோட யூஸ்ஃபுல் இருக்கு. ஜர்னல், லெட்ஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ், பேலன்ஸ் ஷீட், P&L. லிட்டரலா நான் காட்டுறது என்னன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டோட கிளாசிஃபிகேஷன் தான் காட்டுறேன். ஓகே இருங்க செகண்ட். தெரியலையே. தெரியுதா? அது விசிபிள் ஆகுதா பேலன்ஸ் ஷீட்? தெரியுது. இது பேலன்ஸ் ஷீட், கம்பெனி பேலன்ஸ் ஷீட். இது கம்பெனி இது ஆக்சுவலா. சோ இது லைபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது லைபிலிட்டி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாரிசான்டல் ஃபார்மேட்ல இல்லாம வெர்டிகல் ஃபார்மேட்ல இருக்கு நம்மளுக்கு. சோ இங்க அசெட் கிளாசிஃபிகேஷன். இந்த அசெட் கிளாசிஃபிகேஷன் தான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்கேன் நான். ஓகேவா? Yeah, bro, Plant, I think property, we can equipment. start. Okay. I don't know with whom has explaining the inventory. Is that the person is back? He's from Delhi. I don't know his name. Bro, are you there? Yeah, I'm from Delhi. Yeah, I'm from Delhi. Yeah, Prakash. Okay. Then okay, one second. English down. Okay, have you understand the meaning, the trade receivables? Yes, I have understood. If you have any doubt, just ask it, because the most important things are the terminologies. If you understand each and every terminologies, it will be easy to understand all other topics, why we are making accounts. Yes, you're right. Okay, cash and cash equivalents. It's nothing but the cash in bank or cash in hand. Yeah. So those things are cash and cash equivalent. I have money in my Swiss bank account of $2,500. I have money in my American rupees, like Indian bank, about 2,50,000. Those are comes in cash and cash equivalent. But if I am preparing the balance sheet, P&L, or accounting the sum thing, it should be in the currency of the origin. Like if I am making the accounts in India, it should be in rupees. If any changes are different, should also be accounted in our books of accounts, but it will be not in our syllabus right now. Regarding to the forex, If I am holding some commodity, like if I'm holding some gold jewelry, so it will also come under cash equivalents? No, it won't come under cash equivalents. Only the liquid cash which is available, ready to use instantly. If I am holding 10,000 rupees in my pocket, it is ready to utilize immediately.
If I have 10,000 rupees in my bank, it also ready to available for utilization. But if I am having the gold or something like you also nowadays many of them making like investments in share capital mutual funds. So those Current things comes investment. under the investment category. The investments. Yes, current investment. If you are holding that more than 12 months, it became non-current investment. Non-current investment. Yes. Okay. Maybe like mutual funds, shares, gold, whatever the things, non-current investment. More or less in India, the jewelries are being holded by everyone in their home, but they won't bring those things in the books of accounts of the business because of the duality, like business entity concept, which will be explaining afterwards. Okay. Can you able to understand the non-current investment and the current investment, which will be realizable, but right now it won't be realizable immediately. So the gold or comes under current investment classification. Okay. If I am jewelry owner, the asset will be, the gold will become an inventory. Yes. Okay. Can you able to identify, like understand the classification between the current investment in inventories? The purpose defines. If I'm, what is the purpose? Yeah, if of I'm a jeweler, gold? yes. If I'm a jeweler, gold is my inventory. If I am holding, yes. If I'm holding 10 cars for my company purpose, it will comes under non-current asset classification under property, plant and equipment. Okay, short-term loans and advances. If I gave the loan for more than 12 months, it comes under long-term. If it's less than 12 months, it will comes in 12 months. Like less than 12 months, it becomes the current assets under short-term loans and advances. If any other asset comes under the definition of, it satisfies the current asset definition, but can't be classified in any of the 5 above, you can be classified under 6th. Like you can give the name, maybe like bonds, but maybe bonds also comes under current investments. You can name the assets name in other current assets. Because why they gave the others? Because you can't just like that say it haven't came to the definition meaning. So I won't disclose to you. So to avoid those things, to many of them, even many cases have happened in India. It's not, it haven't came under the definition. So why should I need to disclose those things in the books of accounts? So so for those things, they brought the classification other. Okay. For each definition law, even in income tax law, GST, they also use the word called others. Even explaining the persons also lost the classification called others. The 6 persons are classified, specified, but the 7th one is classified as others. So no one can escape from the law. So they use the others. If the assets satisfy the definition, it comes under the radar of the assets. Okay. Is there any doubt regarding all those 5 current, 5 non-current and 5 and 6 current assets? One question, Hari. So these loans, short-term loans, which you have mentioned, so those are the loans which we have. I mean, the company has given to. I have 10,000. I have gave 1 lakh loan to you. You will be repaying it after 2 months. But it not be like business related. If it related to trading, it will comes under 3rd. But your friend, you are asking me help. Yeah. Or else some supplier asking, bro, we have been in business, just give me small amount, I will be returning back without any consideration, like without making any trade. I gave 10,000 rupees. Okay, short-term loans and advances. Those are provided by the person who is like the owner. I am the Hari. I am the business. I'm the owner of the business. I gave 10,000 rupees to Sandhya. So we haven't made any trade or anything. In return, I haven't got anything. But she asked as a loan for from me for a short-term period, less than 12 months. So that I have classified her into the short-term loans and advances. Okay. So if I'm getting something in return, then it will become in return means there will be like inventory, like we have made a trade. Okay. It will comes under that. If I made like a trade, or if I may give 10,000 rupees or 1 lakh rupees to Sandhya, so that she will be giving back me the like gold after a 1 month, but it's not my business. Okay. So after returning the gold will become as current investment. She will be disappeared from the short-term loans and advances. At that point of giving the loan, there is no correspond no business dealings kind of. Can you able to understand? Yes. Is that it's clear. Hari, can you explain this in Tamil also?
it will be more clear for so many others. அர்த்தம் இல்லையா? ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ரிலேட்டடா இருக்காது. என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு 20,000 கடன் கேட்கறான், கொடுறான்னு சொல்லிட்டு சந்தியா இப்ப 10,000 20,000 கிட்ட கடனா கேட்கறாங்க. பிசினஸ் ரிலேட்டடா இல்ல, சும்மா எனக்கு இந்த நெசசிட்டியா இருக்குடா அப்படின்னு கேட்கறதுனால நான் 20,000 சந்தியா கொடுத்துறேன். ஆனா இது வந்து பிசினஸ் டீலிங் இல்ல, நீங்க கடன் கேட்டிருக்கீங்க என்கிட்ட. சோ அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட பிசினஸ்ல இருந்து என்னோட பாக்கெட்ல இல்ல, இது பிசினஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு 20,000 கொடுக்குறேன். சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சந்தியான்றவங்க ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸஸ்க்கு போயிடுறாங்க. லோனா கொடுத்துருக்கலாம், அட்வான்ஸாவும் கொடுத்துருக்கலாம். சப்ளையர் கூட கொடுத்தனா அட்வான்ஸ்னா ரிட்டர்ன் ஏதோ வரப்போகுது. லோன்ஸ்னா கடனா கொடுத்துருப்பேன். லோன்ஸ்க்கும் அட்வான்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதுங்களாங்க? ஹலோ ப்ரோ, லோன்ஸ்க்கு அட்வான்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? லோன்னா இப்ப நான் எனக்கு தெரியாதவங்க ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்குற லோன், அதுவே நான் சப்ளையருக்கு கொடுத்தனா அட்வான்ஸா கொடுக்குறேன்ல, நான் அட்வான்ஸா அதாவது ஒரு மாசம் கழிச்சு நான் பே பண்றதுக்கு பதிலாக நான் அதை ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே நான் கொடுத்துட்றேன். ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ், ஒரு மாசம் கழிச்சு நான் ரெண்ட் பே பண்ணணும், அதுக்கு பதிலாக நான் இந்த மாசமே 2 மாசத்தோட ரெண்ட்டை பே பண்ணிட்டேன். ஆனா அந்த 30 நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ரெண்ட் ஆக்சுவலாவே எக்ஸ்பென்ஸ் ஆக போகுது எனக்கு. அதனால அந்த 30 நாளைக்கு முன்னாடி பே பண்ணதுனால அது வந்து இங்க வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அந்த சேலரி பேயபிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் வந்து 3 months முன்னாடியே பே பண்ணதா ஒரு சம் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல போடலன்னு நினைக்கிறேன், யாருக்கும் தெரியல. ஓகே, ரெண்ட் நான் பே பண்றேன் 12 monthsக்கு பதிலா நான் வந்து 2 yearsக்கு ரெண்ட் பே பண்ணிடுறேன். சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா லைக் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு பே பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு 15 months இல்ல 16 monthsன்றப்ப அந்த 12 monthsக்கு பேலன்ஸ் இருக்க ரிமைனிங் வந்து நான் அட்வான்ஸா பே பண்ணிருக்கேன், அது அட்வான்ஸ்ல வந்துடும். அது லோன்னா நான் கடனா கொடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு திருப்பி நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்துருவீங்க. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுட் ப்ரோ, தேங்க்ஸ். ஓகே, வேற யாருக்காவது லோன் அந்த அட்வான்ஸ் டெஃபினேஷன் இல்ல வேற ஏதாவது? Hari, the intangible asset, capital, work in progress, அதை கொஞ்சம் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இன்டான்ஜிபிள், டான்ஜிபிள். ஓகே, ஏ அண்ட் பி. ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா டான்ஜிபிள், அதாவது நம்மளால டச் பண்ண முடியும், ஃபீல் பண்ண முடியும், கண்ணால பார்க்க முடியும். அதாவது என்னோட பிசினஸ் நான் சொன்னது என்னன்னா கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனின்றதுனால எனக்கு வந்து லேண்ட் வேணும். ஸோ என்னோட பிசினஸ் நாங்கள் அதாவது என்னோட ஆஃபீஸ் லைக் என்னோட மேனுஃபேக்சரிங் கன்ஸ் நாங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணணும்ட்டு ஒரு 10 கோடிக்கு நான் ஒரு இடம் வாங்கிட்டேன். அதுக்கு மேல பிசினஸ் லைக் நான் என்ன பண்றேன்னா பில்டிங் கட்டுறேன் ஒரு 2 கோடிக்கு. ஸோ 12 கோடி வர்த்தா அந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஆயிடுது என்னோடது. சரிங்களா? சரி, இன்கார்பரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு ரோபோட்ஸ் நான் இன்ஸ்டால் பண்றேன். அதாவது என்னோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாமே. அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாம என்னோட பிசினஸ் நான் ரன் பண்ண முடியாது. அதனால பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு லாங் ரன்ல, அதாவது என்னோட பிசினஸ் கண்டினியூஸா ரன் பண்ணணும்னா எனக்கு அந்த மிஷின் வேணும். அந்த மிஷின் இல்லைன்னா என்னோட பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அது என்னோட எக்யூப்மெண்ட், அது எக்யூப்மெண்ட் கீழே வந்துடும். அதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட். அதே மாதிரி நான் இப்ப செஞ்சு முடிச்ச ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணணும்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு என்கிட்ட ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி வெஹிக்கல். ஸோ அதுக்கு ஒரு வண்டி வாங்கியிருக்கிறேன், அதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட், எக்யூப்மெண்ட். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் காரணம் என்னன்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 10 ஒன்று வந்ததுனால அதோட நேமை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அது டேஞ்சபிள் அசெட்ஸ் தான் இருந்தது. எப்பயும் நீங்க டேஞ்சபிள் அசெட்ஸ்னு எழுதிக்கலாம். இஃப் இட்ஸ் நாட் எ கம்பெனியா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி தான் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும், இந்த மாதிரி தான் டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கணும். ஆனா நான் கம்பெனியா இருந்ததுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க கார்னு எழுதிக்கலாம், லேண்ட்னு எழுதிக்கலாம், பில்டிங்னு எழுதிக்கலாம், லேப்டாப் இருந்ததுன்னா லேப்டாப்னு கூட எழுதிக்கலாம். நீங்க ஈவன் இந்த ஏ கிளாசிபிகேஷன் கீழே தான் நீங்க அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போறீங்களா எல்லாமே என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. So property, plant and equipment புரிஞ்சுதா? ஓகே, இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்ன்றது நான் இப்ப இன்ஸ்டால் பண்ண எக்யூப்மெண்ட் ரன் பண்ணணும்னா சாஃப்ட்வேர் இருக்குல்ல எனக்கு. ஸோ சாஃப்ட்வேருக்கு நான் ஒரு சம்மோன் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு வந்து 2 கோடி ரூபாய் ஆச்சுன்னா அவன் கேட்கறான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு 50 lakhs ஆகுங்க. நாங்க சாஃப்ட்வேர் நீங்க கஸ்டம் மேடு கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்றதுனால 50 lakhs கொடுக்குறேன். ஸோ சாஃப்ட்வேர் இட்ஸ் இன்டான்ஜிபிள். ஆனா இது இல்லாம என்னோட பிசினஸ் ரன் ஆகாது. ஸோ லாங் ரன் ஆகணும்னா இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் நான் போடணும். ஆனா இந்த இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா குட்வில்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதாவது என்னன்னா சரவணா பவன்ன்ற ஹோட்டல் நேமோடைய வேல்யூ இருக்குல்ல, பிராண்ட் நேம், பிராண்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு அது பேர்லாம் குட்வில்னு வாங்க. அந்த பேருக்கோசரமே போய் சாப்பிடுவோம். இப்போ ஒரு சரவணா பவன் இருக்குல்ல, ஆர்டினரி ஹோட்டல் இருக்குன்னா சரவணா பவனுக்கு தான் போவோம். ஏன்னா ரீசெண்டா என்னாச்சுன்னா 3 to 4 years back, I don't know when it's happened, அதை சேல் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை வேல்யூ பண்ணாங்களாமா. அதோட அசெட்ஸ் எல்லாம் வேல்யூ பண்றப்ப 3000 கோடி ஏதோ லைக் 300 crores சம்திங் ஏதோ வந்தது. ஆனா அதோட நேம் சரவணா பவன்ற ஹோட்டல் நேமுக்கு மட்டுமே 250 crores கொடுத்ததா ஒரு டாக் இருந்தது. எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. பட் அந்த நேமுக்கு மட்டுமே 250 crores, அந்த இடத்துக்கு 350 crores. புரிஞ்சுதுங்களா? அந்த பில்டிங்கு எல்லா இடத்துலயும் இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்கிற பில்டிங்கு, அதோட லேண்டு, அதுல இருக்கிற யுட்டென்சில்ஸ், உள்ள இருக்கிற எல்லா ஐட்டமே, கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து மதிப்பு பண்ணது லேண்டோ எல்லாமே சேர்த்துனா 350 தான் வந்தது. ஆனா அதோட பேர் சரவணா பவன்ற ஹோட்டலோட நேமுக்கு மட்டுமே 250 crores மாதிரி வேல்யூ பண்ணாங்க. அதாவது அது பேர் தான் குட்வில்.
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது. பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் அந்த மாதிரியும் இருக்கும். நீங்க ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் நீங்க வாங்குவீங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்ல வரும். அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா புதுசா புக் எழுதியிருக்கேன், அதுக்கு ராயல்ட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. அதை உங்களால பார்க்க முடியாது, ஆனா என்னோட ஸ்கில் பேஸ் பண்ணி நான் எழுதியிருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஏதாவது கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வாட் எவர் விச் we can't able to see it becomes an intangible assets. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்ன்றது கீழே வந்துடும். ஸோ இந்த ஏ அண்ட் பியோட கிளாசிபிகேஷன் தான் சி அண்ட் டி. சி என்னன்னா கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். நான் வாங்கின லேண்ட் மேல ஒரு பில்டிங் கட்ட பாக்குறேன், ஆனா அதுக்கு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு வந்து டைம் ஆகுது. அதாவது 31st மார்ச் அன்னைக்கு இல்ல 31st டிசம்பர் வாட் எவர் த கேஸ் மேபி, அன்னைக்கு நான் வந்து இந்த என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல என்ன மதிப்புல இருக்குன்னு நான் காட்டணும். அன்னைக்கு தேதிக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னோட பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடிக்கல. ஸோ அதனால கேபிட்டல் இட்ஸ் மை அசெட். த கேபிட்டல்ன்றது இந்த இடத்துல அசெட். என்னோட அசெட் வந்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கிறதுனால கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். அதே மாதிரி நான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி இருக்கிறேன். அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டேட் அன்னைக்கு 31st மார்ச் 31st டிசம்பர் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூல இருக்கான முடியல ஒன்று. அதனால இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் அண்டர் டெவலப்மெண்ட்னு வாங்க. இது நாளும் புரிஞ்சுதா? ஓகே. அதனால புரியலன்னா கேளுங்க. ஏன்னா இந்த 4 வார்த்தையை வச்சுதான் நான் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் அக்கௌண்ட்ஸ் மொத்தமே சொல்லி ஆகணும். ஈவன் ரேஷியோ அனலிசிஸ்ன்ற சாப்டர் மொத்தம் நீங்க இந்த டெர்மினாலஜிஸ் நிறைய இடத்துல பார்க்க போறீங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கம்ப்ளீட் சாப்டரே இருக்க போகுது. அதனால தான் கொஞ்சம் இன்டெப்தா போறதுனால கேட்கறேன் நான் எல்லாமே. இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கம்பெனின்றதுனால இந்த கிளாசிபிகேஷன்ஸ்ல இருக்க. நார்மலா இருந்ததுன்னா என்னென்ன பில்டிங், லேண்ட், ஃபர்னிச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி கிளாசிபிகேஷன்ல வந்துடும். சப்ஜெக்ட் டு டெப்ரிசியேஷன். ஓகேவா? டெப்ரிசியேஷனை தனியாக சொல்றேன். அது லைக் P&L சொல்றேன் நான். லைக் அதாவது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லி முடிச்சுட்டு P&L பேலன்ஸ் ஷீட் சொல்றேன். ஜேர்னல் லெட்ஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஷீட், P&L. ஸோ அதில் சொல்றேன் நான். அது ஜஸ்ட் இப்போக்கு டெர்மினாலஜிஸும் அதோட மீனிங்கும் புரிஞ்சுக்கணும். இது டுவாலிட்டி கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் லேண்ட் ஒர்த் 10, நான் இங்க சொன்ன லேண்ட் ஒர்த் 10 crores நான் வாங்கியிருக்கேன்னா கரஸ்பாண்டிங்கா 10 lakh நான் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ என்னோட கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 10 lakh கம்மியா இருக்கும், 10 crores கம்மியா இருக்கும். அதுக்கு ஈக்குவலண்டா எனக்கு லேண்ட் பாத்தீங்கன்னா 10 crores கிட்ட இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்னோட அசெட், இந்த அசெட்ன்றது கரண்ட் கேஷா வந்து 10 கோடி கம்மியா இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அசெட்டா வந்து 10 crores அதே மாதிரி லேண்டா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். ஒரு இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஒரு இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் கான்செப்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இது டியூவாலிட்டி கான்செப்ட்னு வாங்க. ஓகேவா? புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ எல்லாமே அதே மாதிரி தான். ஒன்று அட்டைன் பண்ணணும், ஒன்று சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது என்னன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, இது ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபர்தரா வேணுமா? ஹலோ ப்ரோ. கேட்கல, சொல்லுங்க. ஹலோ hello Hari, can you hear me? சொல்லுங்க. யா Bro, if I am holding few laptops and using it for my business and Yeah. not holding it for more than 12 years, then it 12 comes months. under sorry 12 months. 12 months. Yes, not holding more than 12 months. So it comes under property and plant and equipment, non-current assets. Actually, it's a different concept because until now you are used for the current for the business. Yes. For example, 2 years you are holding it for business purpose. On 3rd years you came to realize it is scrap. I think so. From that point of view, you are asking, isn't it? Yeah, maybe from that point of view. I would just want to understand if I am holding it for less than 1 year, but using it for my business, then it should come under non-current property, plant equipment, or current No, assets. more or other less, if you are using that depreciable asset, it became a depreciable asset. It will comes under the non-current asset classification. Okay. It will be subject to depreciation if you are not planning to use, you are not continuing to use it for further, that it will be depreciated and it will be become zero. Okay, so it doesn't matter if it is holding for more than 1 year or less. But more or less, it should, you are holding for more than 12 months. Okay. You purchased a car for like a transport vehicle for supply, like for transporting your goods. After 12 years or some sort of time, it became zero. You can't use it. Even if you incur any expenses also, Yes. it becomes scrap. So it more Yes. you can't able to utilize for the business purpose. It can be sold or it can be scrapped. So it will be reduced from the non-current asset. But what you are asking is, I am using the asset for 2 years, but right now it won't be not more than 12 months. It will be less than 12 months. Yes. It will be less than 12 months, mean it will become zero. In return, you will be getting something. Yes. Like it is a duality concept. If you are not
You are saying that it won't be more, it won't last for 12 months. It will become zero, means you can write it off as expense. Okay. Okay, I for will example, in deduce it third year, from my current you assets. purchase, it won't come under current asset. It will be transferred to P&L. Like it will be Okay. treated as an expense. Okay. I will be explaining that afterwards. No, just don't confuse with those things. I will explain the expense and income, and I will come Okay. to the topic which you asked for, because it's duality concept. I need to Okay. explain it in P&L, especially in P&L. Sure, bro. Okay. It's a good question, but it's not the right time. It will confuse all of them. Okay, no Yes, problem. yes. So I don't know what is the right time, because this is very new concept for me. No problem. No Learning it for problem. the first time. Even I am a science student. Even I don't have any idea about accounts while joining the course. Afterwards, I learned a Okay. lot. That's different. Okay, is there any doubt regarding the asset classification and non-current and current classification? Non-current would be long-term. Current would be short-term. Non-current will be more than year. The current will be less than year. I mean non-current, not asset or something. Just I'm explaining about the term non-current and current. So more than year, it will be treated as non-current. Current will be short and less than year. And the non-current can't be converted to cash easily. You can't easily convert the non-current into cash easily. It's not possible. It may take time. But the current asset can be easily converted into cash. Maybe the investment, you are holding some sort of investment, you can convert it as cash in maybe within 2 to 3 days or week. Inventory, if you sell the inventory, you will be receiving the cash immediately. Debtors, if they repaid immediately, it will become convertible into cash. You can demand the trade receivables and the cash and cash equivalent already in cash. Short term, less than 12 months, it may be receivable in within 30 days or some sort of time. It will become as some sort of asset also. We don't know. Other than that, which are comes under other current assets, they will be like it's also be converted into cash easily. Not said instantly. Yeah. It's convertible to Easily. cash easily. Generally, Yeah. the current non-current are generally used for running the business for long run. But current are used to run day-to-day operation. For example, without cash, you can't run the business. Without making debtors, you can't run the business. You are saying, I won't give you for credit, then no one will come to your shop. Maximum number of persons, I mean. And more or less, those things are measured in the market price because it's short term. So, for example, my manufactured 5 cars, it worth for 5 lakhs. But in market, it works for 4 lakhs. So I should measure it at 4 lakhs, not at 5 lakhs. If the inventory is, I manufactured for 5 lakhs, but market price is 4 lakhs. Okay, then I should be measuring the inventory at cost or NRV, net realizable value, which is nothing but market price, whichever is less, 5 lakh or 4 lakh. 4 lakh. Actually, 5 lakh or 4 lakh, whichever is less means which amount I should be accounting in my books of accounts. 4 lakhs. Lesser. Yeah, 4 lakh. Low, because of the conservative prudent principle. You can anticipate the loss, you can't anticipate the gain. Okay, just I explain some sort of concept. You can't admit any gains. I have purchased a lottery ticket 30 lakhs. I will account in my books of accounts, I will receive 30 lakhs. You can't, until you receive the amount, realize the amount, you can't return the gain in your books of accounts. But the loss, in my books, 5 lakhs worth of goods is there, but in market, it's only be valued at 4 lakh. Then it's conservatism. I can't be blind. So I should be accounting the inventories at the 4 lakh. Cost or NRV, whichever is less. It's an AS2 concept, which will be applying in all sort of business. Okay. So the assets are subject to depreciation. The non-current assets, which are classified above, especially the plant, property, equipments. Those are subject to depreciations and amortization. For intangible assets, it's different concept. For everything, there is a set of guidelines. Generally, accounting standards will help us to account all those things. Okay, is that okay, or should I need to continue about the liabilities also today itself? Oh, Hari, this is because it will get confused. Is it okay for everyone? Try to Yeah. Try to understand everything. I will sharing this PDF.
If any doubt, just let me ask. Just let's ask me. I will try to explain it next session. It's liability. It's not also that big because you already understand what is non-current and current. I mean, you also understand assets also. I mean, non-current and current. Yes. So it's just general definition which I gave about the non-current and current. Don't expect everything will be applicable at all those times, but more or less it will be helpful on all those things. So it will be long-term requirements. Without land and building, I can't sell my car. So like that. Yeah. So cash, and without inventory, I can't run the day-to-day operations. Yes. Okay, just I will be explaining about the liabilities and income expenditure on next class. Yeah. I think Okay, it's tomorrow. is that okay to complete the session, or do you have any doubts? Or bro, I need to know about those things in next class. You can ask me right now. Hello. Hello. Or do you have any doubts regarding any assignments? So I can help. Hari, Hmm. Yeah. Hari, just ஒரு ஜெனரல் டவுட். ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்டிங்ல தியரி ஃபுல்லா தெரியுது அப்படின்னா ஓகேவா, இல்ல இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சே ஆகணுமா பேப்பர் கிளியர் பண்றதுக்கு? நீங்க பேசுறீங்க ஓகே, பட் பேக்ரவுண்ட்ல யாரோ பேசுனாங்க, அது மட்டும் தான் எனக்கு கேட்டுச்சு. ஓகே, I'll repeat. ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்டிங் பேப்பருக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தியரி பார்ட் ஃபுல்லா தரவு பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா போதுமா, இல்ல இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சே ஆகணுமா? சம் வேணுங்க, சம் தெரியணுங்க. அப்படி ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு சம் தெரிஞ்சே ஆகணும். பிகாஸ் அவர் சிலபஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் டெஃபினேஷன் ரிலேட்டடா இருக்கு. செகண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தேர்ட் பாருங்க ரேஷியோ அனாலிசிஸ் எல்லாம் இருக்கு, பட்ஜெட்டிங் எல்லாம் இருக்கு. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா யூனிட் 1ல டிப்ரிசியேஷன் இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க, அது ஓரளவுக்கு புரியுது. டைரக்ட் ஃபார்முலால அப்படியே அப்ளை பண்ற மாதிரி தான் வருது. ஈவன் யூனிட் 4 பட்ஜெட் கண்ட்ரோல் கூட புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சோ இன் ஏன்னா கேஸ் டேர்ம் மேபி அனாலிசிஸ் அந்த உங்களுக்கு புரியணும்ல. ஓகே, ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இல்ல. நீங்க இந்த பேசிக்ஸ் இந்த P&L பேலன்ஸ் ஷீட் புரிஞ்சதுன்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஈஸி. இப்ப நான் சொன்னல கிளாசிஃபிகேஷன், லைக் டியூவல் கான்செப்ட்ஸ், டியூவல் கிளாசிஃபிகேஷன், அந்த டியூவல் கான்செப்ட் புரிஞ்சனாலே நம்ம ஈஸியா எடுத்துக்கலாம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். அது என்ன சொல்றேன், அது ஈஸி தான், பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இல்ல. 6 டைப்ஸ் இருக்கும். அது என்னன்னா உங்களோட பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியுமா இல்லையான்றதுக்கு தான் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ஓகே, இப்ப நான் இன்னைக்கு டேட்டுக்கு என்கிட்ட லைக் என்ன கோவிட் வரதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பிசினஸ் நான் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் நினைக்கணும் இருக்கு. லைக் அந்த கோவிட் வந்த டைம்ல அசியூம் பண்ணீங்கன்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் எல்லாம் ரொம்ப லைக் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா எவ்வளவு நாளைக்கு என்னோட பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியும். இப்ப 12 months ஷட் டவுன் ஆச்சு இல்லைங்க, லைக் ஆல்மோஸ்ட் 1 year வந்து யாருனாலும் பிசினஸ் பண்ண முடியல அந்த டைம்ல. அப்படி இருந்தாலும் என்னோட பிசினஸ் எவ்வளவு நாளைக்கு என்னால ரன் பண்ண முடியும்ன்றது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. சார் காம்ப்ளிகேட் பண்ணாரு. ஏன்னா ஒரே 1 hourல வந்து அவர் எல்லாத்தையுமே டம்ப் பண்ணாரு அன்னைக்கு. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் 6 hours 3 to 6 hours கிட்ட சொல்லுவாங்க. லைக் இட்ஸ் ஈஸி சாப்டர். உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் புரிஞ்சிடுச்சு, ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா தேர்ட் சாப்டர் பெருசா இல்ல, பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இல்ல. நான் அதனால இப்ப டெஃபினேஷன்ஸ் இந்த 4 டெஃபினேஷன் 4 லைக் டெர்மினாலஜிஸும் பெட்டரா புரிஞ்சிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா எடுத்துட்டு போகலாம். ஓகேவா? ஓகே ஹரி, தேங்க் யூ. கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் காம்ப்ளிகேட்டட் இல்ல. என்னோட ஓப்பனிங் என்ன இருக்கு, க்ளோசிங் என்ன இருக்கு, இந்த பிசினஸ்க்கு நான் எவ்வளவு கேஷ் ஃப்ளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கிறேன். நீங்க ஒர்க்கிங்கா இல்ல என்ன பண்றீங்க? இல்ல, ஐ அம் நாட் வொர்க்கிங். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் salaried பர்சன்ஸ் இருக்காங்கன்னா 12 monthsக்கு salary ரிசீவ் பண்றாங்கல்ல, ஒரு பேஜ் வச்சுக்கலாம் 12 lakhs இன்கம் வருது. அத அவங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம்ல, நம்ம வீட்டு சாப்பாடுக்கு, ரெண்ட்டுக்கு, ஹெல்த்துக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆமா, லைக் டிஃப்ரெண்ட். அப்பா ஏர்ன் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்பா என்ன பண்ணுவாரு, வீட்டுக்கு ரெண்ட் இருந்தா ரெண்ட் பே பண்ணுவாரு, லைக் கிராசரிஸ் வாங்குவாரு, வீட்டுக்கு நெசசிட்டிஸ் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் தான் லக்ஸுரியஸ் போவோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த LIC இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுவோம். நம்ம கிட்ட காசு இருந்தா தான் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு லோன் கொடுப்போம். அதுதான் அந்த கிளாசிபிகேஷனுமே. லைக் அதுல ஆப்ரேட்டிங் என்னோட பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு யூட்டிலைஸ் என்ன பண்ணிருக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் ஃபினான்சிங். இந்த 3 கிளாசிபிகேஷன் தான் அங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அது எதுக்குன்னா உங்களோட பிசினஸ்ல நீங்க எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்றதுக்கோசரம் அந்த இது.
சரி ஓகேங்க, இது எனக்கு தெரிஞ்சு 10 நிமிஷத்துல எண்ட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் ரெக்கார்டிங். ஹரி, லாஸ்ட் மந்த்ல நீங்க ஒரு டெர்மினாலஜிஸ் பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? மேபி அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அவங்க சங்கீதாக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 hours கிளாஸ் எடுத்தீங்க, ஞாபகம் இருக்குங்களா? லாஸ்ட் தெரியும், இல்ல, பாப்பா எடுத்தேன். அந்த கிளாஸ் நான் அட்டென்ட் பண்ணேன். பட் ஆனா என்னன்னா அப்ப புரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கண்டினியூஸா சார் கிளாஸ் எடுத்த பழசெல்லாம் மறந்து போச்சு. கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டாரு. ஹரி, மறுபடியும் நீங்க அதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் இதுதானே? ஆமா ஆமா. இல்ல அதான் இது எடுத்துன்னு வந்தா லாஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் புரியல அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. அதனாலதான் இந்த தடவை என்ன பண்ணனா, இந்த அசெட் இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தை எங்கெங்க இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சொல்லின்னு இருக்கிறேன். இப்ப ஓகே ஓகே. இதை சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் இங்க வரலாம்னு தான் இருக்கிறேன். இந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதெல்லாமே. ஆனா என்னன்னா, நான் லாஸ்ட் டைம் ரொம்ப பிளரா இருந்தது எல்லாருக்குமே. அதனால ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். எல்லாமே தான் லாஸ்ட் டைம் சொன்னது. பட் இந்த தடவை கொஞ்சம் அதையும் சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் இதை எடுத்துன்னு வரணும்ன்றதுனால அதை எடுத்துன்னு வந்தேன். ஓகே ஓகே. இந்த சைக்கிள் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது. இதுதான் ஆக்சுவலா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். என்கிட்ட கேஷ் இருக்கு, பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன், என்கிட்ட கேஷ் இருக்கு. இதை நான் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றேன்னா, ஒரு சப்ளையருக்கு தரேன். மேபி நான் அக்ரிகல்ச்சர், லைக் என்னோட கம்பெனி வந்து ரிலையன்ஸ் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரூட்ஸ் ரிலேட்டட், சிட்டி ஃப்ரூட்ஸ் சம்திங். என்ன பண்றேன்னா, ஃபார்மருக்கு நான் கேஷ் கொடுக்குறேன். அவர்கிட்ட கேஷ் கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரா மெட்டீரியல் தராரு. அந்த ரா மெட்டீரியல் நான் ப்ராசஸ் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கேஸ்ல என்னன்னா, காட்டன் நான் வாங்குறேன் ஃபார்மர்கிட்ட இருந்து, ஒரு கேஷா அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன். அவர் அந்த கேஷ்க்கு பதிலாக எனக்கு ரிட்டர்ன் ரா மெட்டீரியல் கொடுக்குறாரு. அந்த ரா மெட்டீரியல் நான் ப்ராசஸ் பண்ணி WIP-யா மாத்துறேன். அந்த WIP-யா ஃபினிஷ்ட் குட்ஸா மாத்துறேன். இந்த ஃபினிஷ்ட் குட்ஸா மாத்துறது என்ன பண்றேன்னா, நான் வந்து சேல் பண்றேன். சேல் பண்ணேன்னா எனக்கு கேஷ் வரும். இந்த மாதிரி தான் ஒரு பிசினஸ்ன்றது ரன் ஆகின்னு இருக்கும். இதான் அந்த பிசினஸ் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இதுல நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம், நடுவில் நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். ஜென்ரலானா இதான் நடக்கும் எல்லாருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த அக்கௌண்ட்ஸுமே இருக்கும். இதுக்கு தான் எப்படி இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ரன் ஆகுதா இல்லையான்றது இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே பிசினஸ் ரன் பண்ணதுன்னா எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. நாட் ஓன்லி ஃபார் பிசினஸ், இன் அவர் லைஃப். நீங்க வாங்குற ஆக்சுவல் டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நீங்க சேலரி வாங்குவீங்க, கிராசரிஸ் வாங்குவீங்க, இதை வீட்டுக்கு ஏதாவது தேவைப்படும், இது நீங்க ஒர்க்குக்கு போவீங்க, ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த இதுவுமே அந்த உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல அப்படியே வரும். ஆனா பிசினஸ்ன்றப்ப லிட்டரலா உங்களுக்கு தெரியும் அக்கௌண்ட் பண்றதுனால. இதுக்கப்புறம் தான் நான் ஆக்சுவலி அந்த 4 டேர்ம்ஸ் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். நாளைக்கு மார்னிங் கிளாஸ் வச்சுக்கலாமா? எங்க நானும் மனுஷங்க. இல்ல ஈவினிங் டைம் இல்லாம மார்னிங், ஐ மீன் அப்படி கேக்குறேன். நான் பேசிக்கலா லேட்டா இருக்கேன். ஓகே, நாளைக்கு என்ன டே? சாட்டர்டேவா? சரி ஓகே, சாட்டர்டே 24th. ஓகே, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பார்த்துக்கலாம். ஹரி, உங்க எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? புரியலப்பா. உங்க எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சிச்சுல CA? அது முடிஞ்சதுப்பா. அது முடிஞ்சு 1 மாசம் அவஸ்தைப்பட்டேன் நான், உடம்பு சரியில்லை. அப்ப ஃப்ரீயா தானே இருப்பீங்க? அசைன்மெண்ட் ஒன்றும் கம்ப்ளீட்டே பண்ணல நான் எதுக்கும். அப்படியா? சரி ஓகே. ஓகே, நீங்க உங்களோட கன்வீனியன்ட் டைம் சொல்லுங்க, அந்த டைம்ல பாத்துக்கலாம். நான் கேட்டேன். இல்ல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எனக்கு நோட்ஸ் எடுக்கணும், அதான் ப்ராப்ளம். அதுல வேற ஒன்றும் இல்ல இந்த டேர்ம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக சொன்னேன் நான். அது ஓகே, நாளைக்கு என்ன கூட பாத்துக்கலாம். என்ன டைம் நீங்க சொல்லுங்கப்பா. இல்ல உங்களோட கன்வீனியன்ட் டைம் தான் சொல்லணும், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி. இல்ல எனக்கு காலையில எத்தனை மணிக்கு இல்லைன்னு தெரியல, அதனால தான் யோசிக்கிறேன். ஏன்னா நான் இப்ப எடுத்தது என்னன்னா, அசெட் லைபிலிட்டிஸ் மட்டும் தான் நோட்ஸ் எடுத்தேன் நான். 1 செகண்ட், இது அசைன்மெண்ட். இதை பாத்தீங்கன்னா அசெட் லைபிலிட்டி மட்டும் தான் இப்ப ஜஸ்ட் நான் அந்த கிளாஸ்க்கு முன்னாடி லைக் இந்த இதுக்கு மட்டும் தான் ஒரு 1/2 hourல எடுத்த நோட்ஸ். இது நாளைக்கு ஈவினிங் இத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் இது பண்ண முடியும். எல்லாருக்கும் ஈவினிங் 4 to 6. என்ன டைம்? ஈவினிங் 4 to 6. ஹரி, உங்களுக்கு ஓகேனா 3 o'clock? 3 o'clock லஞ்சே முடியாது. எங்க என்ன டைமுக்கு சாப்பிடுவீங்க லஞ்ச்லாம்? அவங்க தான் சமைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆபீஸ் போவாங்க போல இருக்கு, தெரியுது. ஆபீஸ்க்கு போன பெரிய காம்ப்ளிகேஷன், டைமிங் சாப்பிட முடியறது. சாரி, இது ஆக்சுவலி நான் தான் அசைன்மெண்ட் தான் இதுதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஓகே ப்ரோ, ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस கிடைக்குமா எக்ஸாம் படிக்க? புரியலங்க. இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस கிடைக்கும். ப்ராப்ளம் தான்ப்பா. இல்ல ஆக்சுவலி இதுமே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதால எனக்கும் ஐடியா இல்ல. பட் ஆனா வேணா என்ன பண்ணலாம்னா, எல்லாத்துலயுமே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய சம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதாவது என்னன்னா, அந்த சம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு 2 சம் 3 சம் எல்லா சாப்டருக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சம்ஸ் இருக்கு நிறையவே. ஒரு 4 சம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிடும் அதுல. மணி 9:30 ஆயிடுச்சு, டின்னர் டைம் ஆயிடுச்சு. சோ கேன் வி வைண்ட் அப்? கடைசில இருக்கிறத மட்டும் போறப்ப கட் பண்ணிடுங்க. பேலன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புறேன். நாளைக்கு வாட் டைமிங் நான் வந்து மீட்டிங் போட லைக் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்.
ஓகே 3:30க்கு மட்டும் கால் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் எனக்கு. சேம் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல சேட் பண்ணி எல்லார்ட்டும் கேட்டுக்கலாம். கேட்டுக்கிட்டு டைமிங் ஃபிக்ஸ் அந்த வேலையை நான் பண்றதா இல்ல ப்ரோ. அன்னைக்கு தெரியாம லிஸ்ட்ல கேட்டேனா அது பாட்டுக்கு அந்த பெரிய லிஸ்டா போயின்னு இருந்தது. அது அவங்க சுமையா பார்த்துப்பாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னைக்கே கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்களேன், நாளைக்கு என்ன டைம் என்ன. நார்மல் கிளாஸஸே அவங்க லாஸ்ட் மினிட் தான் சொல்றாங்க, அப்பதான் சில வாட்டி தெரியவே தெரியாது. 3:45 இல்ல 3:30 கிட்ட ஓகேவா? 3:30 4 to o'clock. 5. Yeah, 3:30 to 5. ஓகே, அதாவது 4 o'clock ஆரம்பிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் 10 to 20 minutes முன்னாடி ஆரம்பிச்சோம்னா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா பேசிக்கலாம். 3:30 okay then. Okay, 3:30. 3:30 ஓகேனா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். 3:30 is finalized. Yes, 3:30 is fine. Actually, I was speaking with someone from Delhi. May I know his name? பிரகாஷ் I'm Prakash here. Yeah. Prakash. I think so. I texted you. You texted me? I don't know. Long ago. We'll talk later. No problem. Okay, bro. Yeah. So 3:30 is the timing for tomorrow. So shall I left the meeting? okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, Hari. Thank you. டைமிங் will be shared by Thank you, bro. Thank you, Hari. ஹரி. தேங்க் யூ வெரி மச். புரிஞ்சதா இல்லையா? புரிஞ்சுது ஹரி. ஓகே. Thank you, ma'am. Thank you. எல்லாரும் ஓகே தானே? எல்லாருமே சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு. ஹரி சம ஹரி. Thank you, bro. ரொம்ப Thank you so நல்லா much, Hari. இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஐடியா வரும்ல. எனக்கு டவுட் வந்ததுன்னா நீங்க லாஸ்ட் மினிட்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் லாஸ்ட்ல கேட்டாங்க. முன்னே கேட்டிருந்தா அப்படியே அவர் ஆர்டரா இருந்தா நல்லா இருக்கும். அதனால கேக்குறேன் நான். நார்மல் கிளாஸ் நீங்களே எடுத்துக்கலாமோ? சம்பளம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இல்ல நாம நார்மல் கிளாஸ்க்கு வேலை இங்கே ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம். ஆமா, from the beginning இங்கே பண்ணிருக்கலாம். Bro, Hari. எனக்கு ஆக்சுவலா எல்லாருமே அசைன்மெண்ட் அந்த ஃபோக்கஸ்ல இருந்ததுனால இது யாருமே பிளான் பண்ணல. இல்ல நாங்க பிளான் பண்ணோம். நடுவுல எனக்கு எக்ஸாம் வந்து ஆமா, இனிஷியலா பிளான் நாங்க பண்ணோம். பிளான் பண்ணி எல்லாம் இனிஷியேட் பண்ணி நவம்பர் நாங்க ஸ்டார்டிங்ல நடத்துறோம். நாங்க பிளான் பண்ணிருந்தோம். ஒரு 2 கிளாஸ் பண்ணாரு அவரு. ஹரிதான் எடுத்தாரு. ஓகே. நான் அந்த மீட்டிங் ஆமா, நீங்க என்ன அந்த ரெக்கார்டிங் தான் கொஞ்சம் சரியில்லை. அதான் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. இந்த மாதிரி யாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ண கூடாதுன்னு அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. நீங்க ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. Hari. இல்ல ரெக்கார்டிங் கொஞ்சம் எனக்கு அனுப்புனீங்கன்னா யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிப்பேன். ஓகே. நானும் பேசாம யூடியூப்ல எடுத்துடலாமான்னு பாத்துன்னு இருக்கேன். அதை சுமையா அவங்க கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெக்கார்டிங்ஸ். ஆமா நான் அனுப்புறேன். நான் முடிச்சிட்டேன். கடைசி பகுதி மட்டும் கட் செய்து விட்டு அனுப்புவோம். Bro, இந்த Sensor board notes எல்லாம் கொஞ்சம் குரூப்ல அனுப்பு bro. கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை அதுதான். இல்ல இப்ப எடுத்தது அனுப்பிடுறேன். கொஞ்சம் எனக்கு அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ற வேலை இருக்கு. அதான் கொஞ்சம் பிஸி. வேற ஒண்ணும் இல்ல. Fine, bro. முடிஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அசைன்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபுல் டைமா கூட நான் கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். அசைன்மெண்ட்னால தான் இப்ப கேட்கறேன் நான். வேற ஒன்றும் இல்லை. இல்ல அட்லீஸ்ட் டுடே தி நோட்ஸ் நீ வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்பிச்சா ரொம்ப நல்லா. அது அனுப்பிடுறேன்ப்பா. அது ஓகே அனுப்புறேன். இங்கே கூட chat boxல கூட போட்டு விட்டுருங்க. இங்கே கூட chat boxல கூட போட்டு விட்டுருங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. வேணாம் குரூப்லயே போட்டு விட்டுருங்க. குரூப் அந்த குரூப்ல. குரூப் 3 ஓகே. பை குட் நைட். பை பை பை. இல்ல அம்மாட்ட வா.